بلال حبشی کے گلے میں پھندا ہے، رسی ہے، اور وہ اوباش لڑکے آپ کو گلی گلی گھماتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی آپ کی زبان پر ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد کے نعرے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے ظلم و ستم کو گوارا کیا، حتیٰ کہ ان ظالموں نے آپ کے سینے پر ایک دفعہ وزنی پتھر رکھ دیا، گرم گرم ریت پر ننگی پیٹھ سلا دیا، لٹا دیا، مگر آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو سکا۔ اس انداز سے آپ نے ہر اذیت کو برداشت کر لیا، ہر غم کو گوارا کر لیا، ہر مصیبت کو گوارا کر لیا، ایمان کو بچا لیا، تو اس کا انعام کیا ملا؟ یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک سے محبت کرنا آسان نہیں ہے، نبی کا عاشق بننا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ تو خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس عاشق حضرت بلال حبشی کے مصائب کو، ان کی اذیتوں کو جب دیکھا، محسوس کیا، اپنی امت کے ہلکے سے غم کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب بلال پر ظلم و ستم کی انتہا دیکھی تو میرے آقا کی نورانی آنکھیں بھیگ گئیں، میرے آقا علیہ السلام رونے لگے اور اپنے اصحاب سے کہا کہ کوئی ہوتا، کاش کوئی ہوتا جو میرے بلال کو ظلم و ستم سے آزاد کروا دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ہر خواہش پر لبیک کہنے والے جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بلال کو آزاد کراؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھیں ذرا کیسے بلال خوش نصیب ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر بلال کی آزادی میں میرا بھی حصہ ڈال دینا۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ یا اللہ حضرت بلال حبشی نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، شروع میں اپنے اسلام کو، ایمان کو پوشیدہ رکھا، مگر کب تک پوشیدہ رکھتے؟ نبی کے جو سچے عاشق تھے، سچے غلام تھے، اللہ کے سچے نیک بندے بن گئے تھے، آخرکار آپ کے مالک پر یہ آشکار ہو گیا کہ بلال نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، بلال نے بھی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا آپ کے مالک نے آپ کو زد و کوب کیا، لیکن آپ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، تو آپ کے اس مالک نے آپ کو ابو جہل اور امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں ظالم بھی ہیں، جابر بھی ہیں، اور ان کا ظلم و ستم مشہور عالم بھی ہے، شقی القلب بھی ہیں، پتھر دل بھی ہیں۔ ان دونوں نے، ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے آپ کو گرم گرم ریت پہ لٹایا، جناب بلال حبشی خاموش رہے، آپ کو لوہے کا لباس پہنایا اور گرم گرم ریت پر لٹایا گیا۔ جب لوہا گرم ہو گیا دھوپ سے تو اس نے آپ کے بدن کو جھلسا دیا، حتیٰ کہ آپ کے بدن کی چربی اور پسینہ اور خون یکجا ہو گیا، مل گیا، لیکن قربان جائیے بلال حبشی پر، ان کی زبان پر ربی اللہ، اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ احد کی صدائیں ہیں۔ یہ ظالم بار بار آپ کو زد و کوب کرتے ہیں، درے مارتے ہیں، آپ پر ضرب لگاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، باریاں بدل لیتے ہیں، کبھی ابو جہل مارتا ہے، تھک جاتا ہے، تو امیہ بن خلف کو درے دے دیتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے، مگر واہ رے بلال ایسے عاشق تھے نبی پاک کے کہ مار کھا رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، ایمان و اسلام پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ بڑی سے بڑی طاقت اور بڑا سے بڑا ظلم بھی آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر پا رہا ہے۔ مکہ کے اوباش لڑکوں کو سپرد کر دیا جاتا، بلال حبشی کے گلے میں پھندا ہے، رسی ہے، اور وہ اوباش لڑکے آپ کو گلی گلی گھماتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی آپ کی زبان پر ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد کے نعرے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے ظلم و ستم کو گوارا کیا، حتیٰ کہ ان ظالموں نے آپ کے سینے پر ایک دفعہ وزنی پتھر رکھ دیا، گرم گرم ریت پر ننگی پیٹھ سلا دیا، لٹا دیا، مگر آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو سکا۔ عزیزان گرامی، اس انداز سے آپ نے ہر اذیت کو برداشت کر لیا، ہر غم کو گوارا کر لیا، ہر مصیبت کو گوارا کر لیا، ایمان کو بچا لیا، تو اس کا انعام کیا ملا؟ یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک سے محبت کرنا آسان نہیں ہے، نبی کا عاشق بننا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ تو خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس عاشق حضرت بلال حبشی کے مصائب کو، ان کی اذیتوں کو جب دیکھا، محسوس کیا، اپنی امت کے ہلکے سے غم کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب بلال پر ظلم و ستم کی انتہا دیکھی تو میرے آقا کی نورانی آنکھیں بھیگ گئیں، میرے آقا علیہ السلام رونے لگے اور اپنے اصحاب سے کہا کہ کوئی ہوتا، کاش
कोई होता जो मेरे बिलाल को जुल्म सितम से आजाद करवा देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर ख्वाहिश पर लब्बैक कहने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं बिलाल को आजाद कराऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम देखें जरा कैसे बिलाल खुश नसीब हैं। नबी पाक ने फरमाया, ऐ अबू बकर, बिलाल की आजादी में मेरा भी हिस्सा डाल देना। अबू बकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, अबू बकर भी आपका है, अबू बकर का माल भी आपका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जनाब अबू बकर सिद्दीक ने एक भारी कीमत चुका करके जनाब बिलाल हबशी को आजाद करा दिया। सुभान अल्लाह। अब आप जरा देखें, बिलाल हबशी खुद कहते हैं कि मैं खुद गुलाम था, मेरा बाबा गुलाम था, मेरे वालिद गुलाम थे, मेरी मां गुलाम थी। एक अरसे दराज गुलामी में गुजरा, उमैया बिन खल्फ का गुलाम था, और वहां से अबू बकर ने मुझे आजाद कराया तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो गया। बिलाल कहते हैं, जब उमैया बिन खल्फ का गुलाम था तो वहां अजियतें हैं, वहां दर्द है, वहां इंसानियत की तौहीन है, वहां मुसीबतें हैं, वहां मुश्किलात हैं। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बना तो ऐसा गुलाम बना, नबी की ऐसी गुलामी की दौलत मिली कि मेरी गुलामी रसूल पर शहनशाही भी रश कर रही है, जमाना नाज कर रहा है कि मैं नबी का गुलाम हो गया। वो कहने वाले ने कहा है ना, या रसूलल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बिलाल हबशी अनमोल हो गए हैं, अब उनका कोई मोल नहीं है, कोई भाव नहीं है। अब जमीनों आसमान की कुल कायनात भी अब बिलाल को खरीद नहीं सकती है, क्योंकि बिलाल ने अपना वहां सौदा कर लिया है। बिलाल ने अब अपने आप को वहां पर बेच दिया है, जो मालिक जन्नत हैं, जो कुल कायनात के मालिक हैं। यही वजह है कि आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हजरत बिलाल को देखते हैं तो सैयदना बिलाल कह के पुकारा करते हैं। ये बिलाल की शान है, ये बिलाल का मकाम है। नबी पाक ने कमजोरों को सहारा दिया है, नबी पाक ने कमजोरों को सीने से लगाया है। मेरे आका ने, पैगंबर इस्लाम ने यतीमों को सीने से लगाया है, रखा है, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत रखा है, बेवाओं को मकाम दिया है, कमजोरों को, गरीबों को, गुलामों को आजादी के साथ, पूरे हुकूक के साथ जिंदगी गुजारने का हक दिया है इस्लाम ने और बानी इस्लाम ने। अजीजान मुकर्रम, तो जनाब बिलाल हबशी जब नबी के गुलाम बन गए तो सारी कायनात के इमाम बन गए, सारी दुनिया के मुख्तदा हो गए। और आज करोड़ करोड़ मुसलमान हजरत बिलाल का नाम लेते हैं तो उनका ईमान ताजा होता है, उनके दिल में इश्क के रिसालत अंगड़ाइयां लेने लग जाती है। ये बिलाल की शान हो गई है। नबी के कदमों से लिपट जाने का ये नाम मिला है कि सारी दुनिया अब बिलाल पे रश करती है, बिलाल की जिंदगी पर जो है नाज करती है। आप देखें नबी पाक ने उनको कैसा मकाम दिया, अपना गुलाम बनाया और मुअज्जिन रसूल का एजाज अता किया। इतना ही नहीं, एक और रिवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने बिलाल को सैयदुल मुअज्जिनीन यानी तमाम मुअज्जिनों के सरदार का खिताब अता फरमाया। यानी सुबह क़यामत तक ज़माने भर में, दुनिया भर में करोड़ अजान देने वाले, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने वाले हैं, और उन सब के इमाम, उन सब के सरदार, उन सब के मुख्तदा जनाब बिलाल हबशी हैं। क्या शान है उनकी, क्या मकाम है उनका कि नबी पाक ने उनको अपना बना लिया है, नबी पाक ने उनको अपने कदमों में जगह दे दी है। तो बिलाल हबशी का मकाम और मर्तबा भला कौन इसका अंदाजा लगा सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेमिसल आशिक हैं। नबी पाक का ज़ाहिरी विसाल हो गया तो जनाब बिलाल हबशी जो है शहर मदीना छोड़कर मुल्क शाम चले गए, वहीं रहने लगे। और इसी दरमियान एक रोज लेटे हैं रात को, नबी पाक ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, बिलाल क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुमने मदीना छोड़ दिया। बिलाल हबशी ने जब अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, और रात ही में जो जरूरी सामान था जमा किया और रात ही को मदीना का सफर शुरू कर दिया और बड़ी तेजी के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। रसूल पाक के मज़ार नूरानी पर हाजिर हुए। मदीने वालों ने देखा कि मुअज्जिन रसूल आए हैं, बिलाल आए हैं मदीने में। सब ने ख्वाहिश जाहिर कर दी, बिलाल वही अजान पढ़ दो जो नबी पाक के जमाने में, नबी पाक की मौजूदगी में पढ़ा करते थे। बिलाल ने इनकार किया, यह सोचकर कि जब मैं अजान देता था तो मेरे आका मेरे सामने हुआ करते थे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ा करता था तो अपने आका का चेहरा देखा करता था। अब तो मेरे आका जाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है, मैं कैसे अजान पढ़ूंगा।
आखिरकार हसनैन करीमैन से, नबी के नवासों से कहा गया। अब हसनैन ने जब इल्तिजा कर दी तो बिलाल में कहां दम था कि वो इनकार करते। आखिरकार बिलाल ने अजान शुरू की। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जब आए हैं तो बिलाल गश खा करके जमीन पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और अजान अधूरी रह जाती है। खुद रोते हैं, सारे मदीने को रुला देते हैं। ये बिलाल हैं, ये नबी के मुअज्जिन हैं, ये नबी के आशिक सादिक हैं। अजीजान मुकर्रम, हम सबको भी दावा है ना नबी से इश्क का, हम सबको भी दावा है ना गुलामी रसूल का, और हम नारे भी लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, न जाने कैसे कैसे नारे। क्या कभी हमने गौर किया है कि हमारा जो इश्क रसूल है, हमारी जो गुलामी रसूल का जो हमारा दावा है, वो कितना सच्चा है? बिलाल देखो ना कैसे कैसे इम्तिहान दिए हैं, हर दुख को गवारा किया, हर इम्तिहान से गुजर गए, हर आजमाइश को सीने से लगा लिया, मगर साबित कर दिया कि वो नबी के सच्चे गुलाम भी हैं, नबी के सच्चे दीवाने और आशिक भी हैं। हम खाते पीते भी हैं, कमाते भी हैं, हर चीज करते हैं, हमसे तो पंजगाना नमाज की पाबंदी नहीं होती। और जो हजरात पंजगाना नमाज की पाबंदी भी करते हैं, उनके पास 10 मिनट नहीं है कि इत्मीनान से तन्हाई में बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर सके। एक बिलाल हैं कि जुल्म और सितम के सामने अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, नंगी तलवारों के सामने जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, तपती धूप में गरम गरम रेत पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और जमाने को बता रहे हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हमारे सीने में मोहब्बत रसूल मौजज़न है, हमारे अंग अंग में खुदा की मोहब्बत का उन्सुर मौजूद है, और वो गालिब भी है हमारे वजूद पर। ये बिलाल ने साबित किया है। हमको भी चाहिए कि हम बिलाल हबशी से, नबी के इस आशिक सादिक से, नबी की मोहब्बत का मामला सीखें, नबी की मोहब्बत का राज सीखें, खुदा की मोहब्बत का सबक इनसे सीखें, और निसाब इश्क जनाब बिलाल हबशी से पढ़ें, ताकि हमारे अंदर भी ईमान की तब्दीलियां पैदा हों, ईमान में निखार पैदा हो, और हमारे वजूद में भी और हमारे जाहिर बातिन में भी इश्क रिसालत की तमाम तर किरणें अपने वजूद से हमारे जाहिर बातिन को मुनव्वर कर दें, और हमारा वजूद से फिर सारा जमाना जो है मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए।